सोना भाईना खातार थब इना आसिले करदिबो पार्टी करिवो खातार थब तम ए कथा जगन्नाथ को प्रथमे को विश्वकर्मा तैयारी कले आज केते जानछ विश्वकर्मा कथा कहबो मोर शेष कथा प्रथम दिनरु मो भाईना बुझा भाईना केते दूर जाइछन एबे बड़ जेमती आपण मानकर सूर्य मंदिर तैयार कले विष्णु महाराणा 1200 बढ़ईर मुख्य कारीगर सेही परी एबे बड़ देउलर मुख्य कारीगर केही द्वितीय ठाकरे नाम तांकर हे कहिबो मो सोना भाई आ ये बड़ देउल जे कहार बाबू हे करिवो तार प्रमाण ना राजा इंद्रदुम्न ना लांगुला नरसिंह कहार होइबो घेन विश्वस्त बाबू ये जान चालक बाबू मानकर ज्ञानी मानकर आनुकूल्य सहयोग प्रचेष्टार अर्थ पहुंच आज विश्वकर्मा कन्या संक्रांति जो विश्वशिल्पी विश्वकर्मा पूजा महोत्सव उद्देश्य आयोजित लोककला ए पुओ शास्त्रीय कला बौद्धिक कला पाला कला नियम गोटे अच्छी जार खाइब तार गाइब ये गायक तो विश्वकर्मा विषय किसी जानती विश्वकर्मा किए कौन कहते किसी असुविधा नहीं विश्वकर्मा किए विश्वकर्मा को बापा किए बेले बेले विश्वकर्मा युव सुलभ विश्वकर्मा अच्छा पुणी आपण देखिए चित्रपट रे वृद्ध सुलभ विश्वकर्मा अच्छा विश्वकर्मा एठी आपण हाथी वाहन गोटे गोटे जगह हंस वाहन ये विश्वकर्मा बापा किए माँ किए तांको स्त्री किए तांको पिला किए शिल्पी माने कहीं विश्वकर्मा को पूजा करती से विषय किसी कहते आई कहीं होटेल रे सोया मो सांगर गायक नुह अरे बाबू गछरे कदली पाचिले जहाँ स्वाद बात्यारे भांगी जाइथिबो 40% पाकल होइथबो चाकू जबरदस्ती स्प्रे मारिले जो स्वाद ये लंबोदर बेहरा पाला से यारे सोना भाईना पुनी सोना दास कौन जा कहबो गोटाए र तुम्हें बोलुच कौन ना सिंधु तटे श्री पुरुष तम क्षेत्र राज तुम्हें जने शिक्षक पुरुषोत्तम गोटे शब्द ये तो ज्ञानी अंचल ये ये अंचल पालार अंचल विश्वनाथ पट्टोदशी की लोकनाथ कर रणबाणर परीक्षा केते मुंडिया मारिले ये माटी की सम्मान मु देई पारिबी कि न देई पारिबी ता कहि पारिबी तुमे एई अंचल गायक कहूच कोन ना सिंधु तटे श्री पुरुष गोटे जगह तम गोटे जगह मु कहबी तुमे गायक लम गोदर तुम ना लम गोदर बेहरा अरे ताकू गाइबार कौशल अच्छी तुम्हें जदि कौशल कर नृसिंहता कौन जीव बिचरा मेडिकल रे पड़ी शुणु पुओ पड़ू जेतिकी दिन अंचल को आसी आलोक देखी गोटे पद मु गाऊँ से केमिति पुरुषोत्तम हम 4 दिन जाक कह से पुरुषोत्तम को एकाधिक बोलो मुझे जानी कहला सिंधु गोटे जगह ना दीटा गोटे से कौन कहले पुरुषोत्तम पुरुष गोटे जगह तम गोटे जगह पुरुष कहले पुरुष तम कहले गर्व विपुआ सिंधु पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम
କି ବଟମ ନାଇଁ ହଉ ହଉ ଠିକ ଯେ ତୁମ ମଝିରେ ନଗେଇନା ମୁଁ ତ ଠିଆ ହେବି ମଝିରେ ହଉ ହଉ ସାରମାନ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କହିଲ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କେତେ ପଦ ଲାଙ୍ଗୁଡା ନରସିଂହ ଦେବ ତିଆରି କଲେ ମନ୍ଦିର କୋଉ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ କୋଣାର୍କ ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ତିଆରି କଲେ ହୁସିଆରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ କୋଉ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି 8 ନମ୍ବର ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତିଆରି କରେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିନା ପାଲା କରୁଛୁ ଆମକୁ ପାଲା କରାଉଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ମହତ କାହାର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତିଆରି କରେଇଲେ ତିଆରି କଲେ କିଏ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଉ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି କି ତିଆରି କଲେ ଅନନ୍ତ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ଲାଙ୍ଗୁଡା ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲା ବେଳେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି 1200 ମହାରଣା 12 ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସାରେ ମୁଣ୍ଡି ମାରି ପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି ବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରିରେ କେବଳ ଭୂମିକା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାହିଁ ମାଳବଣ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ରାମ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦେବି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ କବି ହେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଇଏ ଦେଖା ଶିଖା ଗାୟକ ସବୁ ଶୁଣିଛି ସନା ଦାସ ଶୁଆଇକି ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି କହିବି କଣ କରିବୁ ଫିନାଇଲି କଣ ଲାଟ୍ରିନରେ ପକେଇବୁ ତୁ ଯେମିତି ବସିଛୁ ଯେମିତି 10 ଘଣ୍ଟି ଗାଁର ମାମଲକାରୀ କବାଟ ଖୋଲି ଆସୁନି ତୋତେ ଲଜରେ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି ଇଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି କୋଣାର୍କ ସାର୍ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଶୁଣୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କଳି ଯୁଗର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲେଖିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଆରାଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟ ମନୀଷ ସର୍ବଏବ ଦେବେ ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ କହିବି କେତେ ମତେ ଲିଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ଦେଖାଉଛ କଣ ସେ ହରିଣ ହରିଣୀ କାଲି ବହି ଆସିବ ଏଠି ଜ୍ଞାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ ବହି ଆଣିବେ ସାର୍ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମତେ କିଛି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଜାଣିନଥିବି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବି ଆମେ ସିନା ପାଲା କଳାକାର ହିସାବରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦେଇ ତଣ୍ଟି ଅଠା କରିଦେଲା ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହାଟା ଆପଣ ମତେ କହିବେ ମୁଁ କହି ନ ପାରିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବି ସେମାନେ କହିଲେ ଆଙ୍କ ପାଲା ଗରମ ହଉଛି ଚୁପ୍ ହେଇବ ୟାଙ୍କ ପାଲା ଗରମ ହଉଛି ବୋଲି କଣ ମତେ ଅଧିକ ଦେଇ ତାକୁ କମ ଦେବେ ଗରମ ନରମ ଏଠି ଯାହାର ଗରମ ହବ ନରମ ବାଲାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡିବ ପଙ୍କ ନଥିଲେ ପଙ୍କଜ ନାହିଁ ସାରୁକୁ ଯା ନା ମୋ ଗାୟକ ଗୁରୁ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ କଳାକାର ଗର୍ବ କରିବ ତା କଳା ସିଆଡେ ଖସି ପଳେଇବ ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବଧ କରି ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନବଦ୍ରୁବାଦଳ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାଭିମୁଖେ ବିଭୀଷଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା କହିଲା ଠାକୁରେ ଆପଣ ତ ଚାଲିଯିବେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ନା ଚିନ୍ତା କର ନା ଲଙ୍କପତି ବିଭୀଷଣ ଆରାଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ କୁଳ ଦୈବତ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଦେବତା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ
ମା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଇନି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିବେ କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆସିବେ? କେତେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଦେବତା ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଜଣେ ଦେବତା ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଦେବତା ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବତା, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଦେବତା, ଦିଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଦେବତା, ଇଏ ଦେବତା ତିନି ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କଣ ବୁଝୁଛୁ? ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ଭଗବାନ, କହିଲା ଇଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୁରାଇଣ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ବ, ଆଜି କେବଳ ବ ଉପରେ ପାଲା ଗାଇ, ଆଜି ବ ପାଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କେବଳ ବ ଉପରେ ପାଲା ହବ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଲେ ବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଣ କଲେ? ସ୍ମରଣ କରାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ, ହେ ମାଳ ବଣାଯା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ରାଇକି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ କରିବେ। ସ୍ୱୟଂ ବେଦପତି ବିଶ୍ୱସୃଜା ଅବୋଜନୀ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପ୍ରଳୟ କେତେ ଗଲା, କଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହବ? ଗାଲୁ ମାଧବ ତାକୁ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ। ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁନି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁ କଥା କହିଲି। ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଭୂମିକା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ସୁନାରୀ କଂସାରୀ, ଯେତେ ସବୁ କୁମ୍ଭକାର, ଇଞ୍ଜିନ ଚାଳକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସବୁ କାଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପୀ, ଇଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଆରାଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା? ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚାରିପଦ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିଲ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ମତେ କହ। ଆଗ ଦିପଦ କହିବି, ତାପରେ ଆଗେଇବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା କିଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? କାଳିଆ ତୁ ଏକା ଯାଇଥିଲୁ ନା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ନାଇଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପିଲି ଶାଳୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ନା। ଶାଳୀ କି ନେଇଥିଲୁ ମାନେ ତୁ ବାଉଳା ହେଇଛୁ। କାଳେ ମୋ ଶାଳୀ କୁଆଡେ ଗଲା, କିଏ ତା ଟାଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ଦେଲା, ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ଆପଣ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ବାବୁ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ, ମୁଁ ତ ନାହିଁ କରିପାରିବିନି, ଛତିଆ ମଠ ବାବା ଯେ ହରିଦାସ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ନୁହଁ। ଶୁଣିଛି ମୁଁ, ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ହିରଣ୍ୟ ହିରଣାକ୍ଷ, ଶଲ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ? ଶଲ୍ୟ ଶିଶୁପାଳ, ଦନ୍ତବକ୍ର ନୁହଁ। କଳି ଯୁଗରେ କିଏ? ମୋ ପାଳିଆ କହିବେ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଗାୟକ, କାଳେ ଅପମାନ ହବ, ମୁଁ କହିବି ଇଏ ଗେଡୁଆ। ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ନ ମାନୁ ଆମେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଳି ତ ପଦେ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଛାଡିବୁ ମନେ ପଇଲାନି। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ନୁହଁ। ହରିଦାସ କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଖଟା କାଳିଆ हरिदास कहले जगन्नाथंकर मुहटा केवल कालिया कौन करिया आज्ञा दी पैसा नबा पाई केते कौन से गायक को कर मोर जमा इच्छा नहीं आज्ञा
हजूरे जगन्नाथंकर मुह कालिया बोली हरिदास कहले देहटा होची गोरा अरे गेडुआ अरे गेडुआ कौन किए जगन्नाथ गोटे लोकर मुह होइथबो कालिया देह होइथबो ताकू गोरा कहिबा कालिया कहिबा ताकू कोन कहिबा छौका कहिबा छौ छौका कोन बळद जगन्नाथंक मुह गोरा देह गोरा से जगन्नाथ किए लिखिले बलराम दास कहले जगन्नाथ किए जेते सब साधु जेते महापुरुष तांको भितरु किए से भगवती पाखक आसी नाहंती बोली कहले हबन बाबा समस्त बलराम दास तत्वविधि कहले स्वर पकाउछि पुओ कहला जगन्नाथ बोली जहाँ को तुम्हें जदि बोल जगन्नाथ बोली जहाँ कही अधेक अंडीरा अधेक माई तेणु हजूरे आपण जगन्नाथ प्रसारू जगन्नाथ बोली तू भारी चगली आसु जगन्नाथ बोली तू जहाँ कहूचु से हले अधे नारी अधे पुरुष कहले किए बलराम दास जदि बलराम दास कहले जगन्नाथ अधे अंडीरा अधे माई अधे पुरुष अधे नारी तक दोष मारी कोठे कौन दोष मारी दोष मारी माने मुझे बुझी पार जगन्नाथ कोठारु को पर्यंत पुरुष कोठारु को पर्यंत नारी अरे ठीक कथा पचार घाटी देबी खाओ एते घांटा ना बहुत जगन्नाथंकर शरीर जदि अधे नारी अधे पुरुष उचित कथा पचारि खोर्धा जिलार योग्य गायक पाखे 2-4 वर्ष थिला तो से फंड देखा प्रहलाद साहू महत ताले कौठू कौ जाए नारी कौठू कौ जाए पुरुष सारे गले बलराम दास तांकरी समसामयिक पंचशखा जुगर सिद्ध साधक गिबाण प्रतिभा लान प्रतिभा द्वैत प्रतिभा मूर्धन्य प्रतिभा अच्युतानंद महापुरुष पंचशखा जुगर सिद्ध साधक गोटे पद कहले कौठू कौ जाए जगन्नाथंकर अवयवरु पुरुष कौठू कौ जाए नारी कला जगत रूपरे राधा नाथ रूपे हरि ये नाथ रूपे हरि ये जगत रूपरे राधा नाथ रूपे हरि नाथ रूपे हरि अब ये जगन्नाथ बोली नीरा कौन ब्रेक छिनेदब ये ब्रेक करा जाए माने अन्य मनस्क ना आधर गोटे कौन विचित्रता जगन्नाथ बोली गोलमाल करना एठी बलराम दास अछूत कहले जगत चुक्त नाथ समान जगन्नाथ जगत ओ नाथ जगतर नाथ जगत कहले राधा नाथ कहले हरि हरि की कृष्ण राधांकर मिलनात्मक विग्रह जगन्नाथ जगन्नाथ कालिया किंतु जगन्नाथ को राधाराणी कोलाग्रत करिथिबारु कुंढेई धरिथिबारु मो मां माने ज्ञानी माने पंडित माने राधांकर गोड़ा शरीरटा जगन्नाथंक कला शरीर को घोड़े देइछि आपण माने कहिबे जे एते बड़ मंच एते ज्ञानी बसी जंती
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଧା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସୋନପୁରେ ପାତାଳି ହେଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନବ କଳେବର ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟକରେ ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଧା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କହିଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟକୁ ବଳାୟ ଭୁଲ ନୟନ ନିବାସିନୀ ରାଜ ନିହିତ ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟତା ଜାଣିନା। ସାର୍ ମା ଏଠି କହିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରସାନନ୍ଦ ରାଧା ସରସ ଆନନ୍ଦରେ ବପୁ ଶରୀର ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତା ମାନେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହେ ପୁଅ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାଳିଆ ଶରୀରକୁ ରାଧାଙ୍କ ଗୋରା ଶରୀର ଘୋଡେଇ ଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଗେଡୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି କାଳିଆ ରାଧା କାହିଁକି ଗୋରା ମତେ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଚାର ପ୍ରଥମେ କାହା କଥା ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି କଳା। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ମା ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 ରାଧା କାହିଁକି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣା। ରାଧା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଗରମ ପାଣିରେ ଲକ୍ସ ସାବୁନ ଫେଣ୍ଟି କରି ପିଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଗୋରା ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆଉ ଫୁଲମାଳ ନାହିଁ କଣ କରିବେ ତୋ ବେକରେ ପଡିବ ନାଇଁ ସଲସଲ ଲାଗିବ ତୁ ଅଜିରେ ଏରେ ଏଠି ବୁଢା ମଉସା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋରା ମଉସା ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଇ ନାହିଁ ଖାଇଥିବେ ସେ କେମିତି ଗୋରା। ମାଣ୍ଡିଆ ଦି ପ୍ରକାର ହେ ବାବୁ ନା ଯିଏ ଯୋଉ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆମେ 11 ଜଣ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆସିଛେ ଆମ ମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ସମାନ ଅଛି। ପାଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପଶିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ସମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମା କାଳିଆ ପୁଅର ରଙ୍ଗ ଦିନେ ଯାହା ଥିଲା ଏତେ ସାହିତ୍ୟ କହନା ଗୋରା ରଙ୍ଗର ପୁଅ ଦିନେ ରଙ୍ଗ ତାର ତା ଥିଲା। ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଅର ରଙ୍ଗ ଦିନେ ତା ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆମ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। କେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ବୁଝୁଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। କୋଉଠି ଥିଲା କେତେବେଳେ ଥିଲା କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଅଡଙ୍ଗ ମଠ ମହନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବେ କହିଲା ପ୍ରଥମ ମାସେ ରାଧାଙ୍କର ଶରୀର ହଉଛି ଗୋରା। ଆମ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ନା ସବୁ ସାର ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଅବଦମିତୀୟ ଯୌନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଫଳରେ
ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ ଇଏ ତୁମ ପାଟିରେ ପଶିବନି। ପିତା ମାତାଙ୍କର ଅବଦମିତ ଯୌନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଫଳରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ତିଆରି ହେଲା ମା ଗର୍ଭରେ। ନା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯେତେ ବାବୁ ମାନେ ବସିଛ ମା ଗର୍ଭରେ ତିଆରି ନା ନାଇଁ? 7ଟା ଉପାଦାନରେ ମା ଗର୍ଭରେ ଆମ ଶରୀର ତିଆରି ହେଲା। ବାପାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ମାର ଗର୍ଭାଶୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଜରାୟୁ ପୁଅ 30 ଦିନ କାଳ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣାକୃତି ହେଇ ରହିଲା। ଡାକନ୍ତୁ ଗାଇନିଂ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କି ବିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କହିପାରିବେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀର ଗର୍ଭର ଭ୍ରୂଣର ଅବସ୍ଥା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର କେତେ ସାଧନା ଗୋଟେ ନାରୀର ଗର୍ଭରେ ପିଲାର ଅବସ୍ଥାକୁ କହିଦେବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଡକ୍ଟର ଭଲ ବାଟରେ ରୋଗୀକି ପହଞ୍ଚେଇଲା ବେଳେ ମନ୍ଦ ବାଟରେ ବି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତି। ଠିକ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି? ସେମାନେ ଭଗବାନ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଭ୍ରୂଣର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ମାସ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ମାସେ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣାକୃତି ହେଇକି ଆମେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ରାଧା ହେଲେ କିଏ? ଯିବ। ରାଧା ହେଲେ ଯିବ। ବାପା ରାଧା ଯିବ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ଧୀରେ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସ କହିଲା ଜୀବଟି ରାଧା ତୁମେ କଣ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲ? ଆସିଲେ ପୁଳେ ଗାଇବ, ତୁମକୁ କଣ ଗାଇ ଆସେ? ଗାଉଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ମରିଗଲା 51 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ମରିଗଲା। ତୁମେ ଗାଇବା ଧାର ଧାରିନ ଗାୟକ ଅଭାବ ପଡିବାରୁ ତୁମକୁ ମୋଟା ମାଗୁଡିଆକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଗାୟକ ନୁହଁ। କହିଲା ଜୀବଟି ରାଧା ପରମ କୃଷ୍ଣ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛି ରାଧା, ପରମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ ପୁରୁଷ? ପୁରୁଷ 2 ପ୍ରକାର। ପୁରୁଷ 2 ପ୍ରକାର ନା ଶ୍ୟାମଳ କୁଆଡେ ଗଲା? ତୁ କମ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ। ପୁରୁଷ 2 ପ୍ରକାର। ସେ ପଚାରୁଥିଲେ ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିଆରି କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? କହୁଛି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ପୁରୁଷ କେଇ ପ୍ରକାର। ତୁ ଠିଆ ତୁ କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲୁ? ତୋ ବାପା ମା, ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ଏମିତି ଚାଲିବ ରାତି ସାରା। ଚାଲୁ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି ନା।